恭喜恭喜！恭喜新年！在这新的一年里，有新的盼望，新的开始，万象更新，并我们怀主领导成同工们一起恭祝大家新春快乐，万事如意，身体健康，岁岁平安，年年有余，步步高升，富贵花开，心想事成，大吉大利，幸福美满，新年我们。主内弟兄姐妹们，大家平安。在我们新的一年里头，在我们春节里，我们要真正的带着渴慕的心来到上帝的面前。Mari saudara seiman, kita di dalam suasana Imlek ini kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang di hadapan Tuhan。好，我们来大家做一个祷告，Mari kita akan berdoa。我们来一起带着敬拜的心来到上帝的面前，kita bawa dengan hati yang rindu, dengan hati untuk menyembah Tuhan kita, untuk kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan kita。我们挚爱的父神，我们感谢你给我们渴慕的心来到主耶稣基督的圣洁宝座前。主耶稣带领我们每个信徒都拥有一个喜乐的心来庆祝，我们真正的带着敬拜的心来尊你的名伟大，将把整个的生命完全交托在主耶稣基督的手中，引领我们天天活在主耶稣基督的爱里，将把一切事物完全交托在主耶稣基督的手中。我们将祷告，我们献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祈求，哈利路亚，阿门。新年蒙恩哟！四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，蒙恩的新年多热闹，弟兄姐妹老和少齐传扬，主救赎，主道路，愿顺服，一生一世赞美主，一生一世赞美主。四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，蒙恩的新年多热闹，弟兄姐妹老和少，齐传扬主救赎，主道路愿顺服，一生一世赞美天父好，好天父，天父好。过新年人人笑，见面赞美天父好，天父好，慈爱的天父真正妙，家家户户乐逍遥，因烛光常照耀，大家乐，乐陶陶，大家欢庆天父好，大家欢庆天父好。过新年人人笑，见面赞美天父好，天父好，慈爱的天父真正妙，家家户户乐逍遥，银烛光常照耀，大家乐乐陶陶，大家一起欢庆天父好，好天父，天父好。天父好，天父好，慈爱的天父真妙，家家户户乐逍遥，银烛光常照耀，
大家乐乐淘淘，大家一起欢庆天父好，天父好。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年，希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜，今年大家也有平安，大家见面都笑呵呵，大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包几次送过来，大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，幸福快乐直到永远。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年，希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜，今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈，大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包几次送过来，大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望，我们要唱新歌，充满神的荣耀。你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。你是做新事的神，我要向你唱新歌。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。你是做新事。
事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，我们要唱新歌。新的事将要成就，我们要唱新歌。一步一
欠缺什么？山顶的百合花，春天先香味，总是全能的上帝，每日赏赐真福气，使地上发芽结实，显出慈爱的根据。耶和华祝福满满，就像海边土沙，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，唱出欢喜的歌声，赞美称颂他名永不息。耶和华祝福满满，就像海边土沙，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，唱出欢喜的歌声，赞美称颂他名永不息。耶和华祝福满满，就像海边土沙，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，唱出欢喜的歌声，赞美称颂他名永不息。耶和华祝福满满，就像海边土沙，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，唱出欢喜的歌声，赞美称颂他名永不息。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom， 早安弟兄姊妹。 Ini hari ketiga kita merayakan Imlek. 今天我们是年初三， Saya ingin sampaikan 大家新年蒙恩。 Selamat tahun baru semua teman-teman. Ya, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. 我相信神从来没有离开过我们， Apapun yang terjadi, 不管发生的是什么， Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, 神把最好的给我们， yaitu nyawanya. 就是他的生命。 Karena itu hari ini kita mau rayakan Imlek 所以今天弟兄姊妹，我们要庆祝这个新年， dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. 用一个是他所喜悦的方式。 Judul khotbah saya, 今天我的题目 3 hal yang harus dilakukan agar kita dapat melewati Kuonian dengan baik. 有3件事我们要必须做的，当我们要过这个年。 Bapak Ibu Saudara-saudara pasti sudah mengerti arti kata Kuonian itu adalah melewati tahun. 那弟兄姊妹，我们每一个人都明白什么叫做过年， Ya. 过了这一年。 Tuh. Nah, tapi ada suatu legenda dari Chungguo sana ya. 那弟兄姊妹有一个传说， Nah, Kuonian itu artinya adalah melewati nian. 如果 Nian, 我们说过年就是过了这个年， Nah, nian di sini adalah binatang yang buas. 那弟兄姊妹，这个年是一个很凶暴的动物。 Ya, bentuknya kita bisa lihat setiap kali merayakan Imlek ya ada barongsai. 那每一次当我们过年的时候，我们看见会舞龙， Ya, kira-kira seperti itulah nian. 大概这个年的形状，这个兽就是这样子的一个东西。 Nah, nian ini ada pada menjelang tahun baru. 那这个年就是每一次当快要新年的时候， Binatang buas ini
memakan manusia. 这个动物就会去吃人。 Nah, konon katanya binatang ini, binatang buas yang pemakan manusia ini takut kepada 3 hal. 那传说就是说，这个年怕3件事情。 Pertama dia takut sama yang warna merah. 第一，他怕的就是红色。 Karena itu orang-orang Chinese pada saat Imlek suka memakai baju merah seperti yang saya pakai ini. 所以当新年的时候，有很多人就穿红色的衣服，就好像 Padafit 一样。 Ya, pakai kain-kain yang berwarna merah. 或者是用一些红的布。 Lampion juga berwarna merah. 灯笼也是红色的。 Ya, karena itu yang ditakuti oleh binatang Nian ini. 那这个就是年所害怕的东西。 Yang kedua, Nian takut sama terang. 那第二，年怕的就是光。 Ya, karena itu kita lihat di rumah orang-orang Chinese yang masih kuat tradisinya. 如果我们看还是传统的中国人、华人家里， Ya, saya juga masih alami. 我也是还是有 Waktu 经 saya 历。 masih kecil, 当我小的时候， malam menjelang Kuonian, 当快要新年的时候，那天晚上， semua lampu di rumah itu dinyalakan semuanya. 在屋里所有的灯都要把它给亮起来。 Ya, rupanya untuk menghalau Nian ini supaya jangan datang dan memakan manusia. 原因就是说，这个要把这个年赶走，不要去把人给吃了。 Yang ketiga, Nian itu takut sama suara yang berisik. 那第三，年所害怕的就是声音。 Karena itu menjelang Kuonian itu kita lihat ya banyak sekali petasan ya dibunyikan ya. 所以我们看，当过年的时候会用很多的鞭炮。 Jadi intinya Kuonian di sini adalah kita bisa melewati suatu saat-saat ya yang mengerikan, yang membahayakan jiwa, tapi kita bisa melewatinya 过 dengan 年的 selamat. 意思就是我们要过去一个某些危险、某些不好的状况，这我们就过去了那个危险。 Nah, jadi tahun baru itu kita masuki suatu tahun yang selamat, penuh keselamatan. 所以当新年的时候，我们就已经进入一个新的年，是一个平安年。 Nah, ternyata Kuonian ini bukan hanya dirayakan oleh penduduk negara-negara Asia Timur. 原来不单单是在中东的人去庆祝这个过年， Ya, seperti China, Korea, Vietnam, Kamboja. 就好像中国、朝鲜、柬埔寨这些的国家。 Ya, tapi juga oleh orang-orang Yahudi. 原来也是在犹太人也有过。 Orang Yahudi juga merayakan Kuonian. 犹太人他们也庆祝过年。 Ya, mereka merayakan Passover, Pesak. 他们所庆祝的就是逾越节。 Ya, nah itu adalah juga mereka melalui suatu malam yang mengerikan, suatu malam di mana ada satu tulah ya, ada suatu tulah kematian yang melanda. 那一个晚上也是他们要过了这个危险的，就是有一个很大的咒诅，他们要过去。 Mereka juga Kuonian. Nian di sini bukan binatang buas tapi malaikat pencabut nyawa. 他们所过的这个年不是在这个动物了，而是把灵魂拿走的天使。 Ya, nah malaikat maut ini hanya takut kepada dia akan melalui rumah-rumah yang di atas pintunya, di jenang pintunya itu ada darah anak domba. 那这个死亡的天使，他要离开这个家，如果这个门上有血。 Ya, jadi pada saat mereka bisa melewati malam yang mengerikan itu, mereka merayakan Paskah itu. 他们能够过了这个恐怖、最危险的一个晚上，他们就去庆祝它。 Mereka Kuonian. 他们就说这个是过年。 Nah, saat zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, 那弟兄姊妹，在现在的这个时代， seluruh dunia sedang berusaha Kuonian. 现在整个世界，他们都在准备要去过年。 Ya, mereka sedang berjuang melawan Nian ini juga. 他们正在努力怎么样子去面对这个年。 Puseta Nian, tapi Xiao Nian. Bukan binatang buas yang besar, tapi binatang buas yang kecil. 不是说很大的这个动物，而是小小的。 Ya, saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata, tapi begitu mengerikan. 它小的连我们的眼睛都看不见，可是它的结果是非常非常的恐怖。 Ya, namanya pandemi COVID. 就是这个冠状病毒， Ya, ratusan juta orang sudah kena.
几百万的人已经死了， ratusan ribu orang meninggal. 有几千万的人已经死了， Ya, sekarang pun masih belum selesai. 到现在为止还没有结束。 Ya, dunia sedang berjuang bisa mengatasi Nian ini, Xiao Nian ini. 现在整个世界他们都在面对怎么样子去过这个小年。 Nah, juru bicara Satgas Penanggulangan Wabah COVID di Indonesia, 在印尼的负责这个冠状病毒的， ya, juru bicaranya Pak Wiku, 他的名字叫Pak Wiku， ya, Profesor, ya, Wiku Adhisasmito. 他是一个博士， Ya, dia berkata, solusi komprehensif terhindar dari COVID ada 3 hal. 他说如果要离开这个来控制这个冠状病毒，有3件事我们要 Ya, 做， ada 3 hal lagi supaya bisa melewati Nian ini. 有3件事怎么样子去过这个年， Iman, aman, imun. 就是信心、安全跟免疫。 Ya, sekalipun kita bisa jaga dengan aman hidup kita. 虽然可能我们能够保护好我们的生命生 Sekalipun 活， kita punya imunitas tinggi. 可能我们有很强的免疫 Tapi 力， kalau kita tidak punya iman, 可是如果我们没有信心， mungkin kita bisa sehat saja, 可能我们只是健康了， tapi tetap binasa. 可是我们还是最终还是死 Karena。firman Tuhan berkata, 因为神的话语说的， tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. 如果没有信心，不可能能够喜悦神的。 Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. 一切不是按信心来的都是罪， Upah dosa maut. 罪的工具就是死。 Jadi untuk melewati wabah, untuk melewati semua masalah di dunia, untuk melewati semua usaha iblis untuk membinasakan kita cuma satu. 如果我们要能够过去这个冠状病毒，我们能够要过去这个世界的危险，只有一件事情， Kita harus punya iman yang benar di hadapan Tuhan. 我们在神的面前要有一个正确的信心。 Ya, 2 minggu lalu dan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai iman yang benar. 在2个礼拜前跟上个礼拜，我们已经学习正确的信心。 Iman yang benar hanya ada dalam Tuhan Yesus. 正确的信心只是在基督里。 Firman Tuhan berkata, 主的话语告诉我们 di 说， bawah kolong langit ini, 说在这个宇宙之下， Kisah 4 ayat 11 sampai 12. 是在使徒行传第4章第11节。 Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 它是你们让人所丢的石头，也成了房角的头块石头。除它以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，你们可以靠着得救。 Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kita bisa selamat kecuali dalam nama Tuhan 在这个 Yesus. 天下之下，没有基督的名，我们才能够得救了。 Tuhan Yesus berkata, hanya Tuhan Yesus yang berani berkata demikian. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai ke sorga Bapa di sorga kecuali melalui aku, kata Tuhan. 唯有主耶稣基督他自己敢说，唯有借着我，我就是道路、真理的生命，没有一个人能够到父那里，如果不是跟着我。 Kalau kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, 弟兄姊妹，如果我们每个人相信主耶稣就是这个救赎主， maka dengar apa kata Tuhan Yesus. 弟兄姊妹，我们要听主耶稣所说 Tuhan 的 Yesus 话。 memberi pesan 主耶稣给我们一个勉 buat 励， setiap orang yang mau mengikut Dia, 他说每一个人如果要跟随他， buat orang yang mau menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. 如果想要得到这个救恩在他的里面， Ada 3 hal yang harus dilakukan. 弟兄姊妹有3件事我们要做的。 Kita baca dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. 弟兄姊妹，我们来看在路加福音第9章23节。 Lukas 9 ayat 23, kata Tuhan Yesus kepada mereka semua, orang-orang yang banyak yang mau mengikut Tuhan. 耶稣又对众人说， Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. 若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。 Nah, ada 3 hal ini yang harus kita lakukan. 弟兄姊妹，有3件事情我们要做的。 Nah, kita mau bahas satu persatu. 那我们来看一个一个的看。 Pertama, menyangkal diri.
这里说到要舍己。 Ya, syarat pertama untuk mengikuti Yesus 第一个条件，如果你要跟随耶稣的， supaya kita bisa mengalami janji Tuhan. 叫我们能够经历到他的应许， Kita bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. 我们能够从主耶稣那里得到这个救恩。 Syaratnya adalah pertama menyangkal diri. 第一的条件就是要舍己。 Apa itu menyangkal diri? 弟兄姊妹，什么叫做舍己？ Artinya yang pertama, 第一个 jangan narsis. 就是不要自恋。 Ya, Bapak Bu lihat ya ada foto perempuan yang sedang selfie. 弟兄姊妹看见有一个女人，她自拍。 Ya, zaman sekarang banyak orang yang kemana-mana selalu dia mau foto, bukan foto pemandangan tapi foto dirinya. 走到哪里，现在人照的不是在照别的地方，而是在照自己。 Orang pikir oh itu narsis. 很多人说哇，这个太自恋 Suka 了， menonjolkan diri sendiri. 想要把自己显配出来， Pengen dikenal orang. 想要人家能够认识自 Oh 己 itu。narsis. 然后这个是自恋。 Narsis bukan cuman itu. 那弟兄姊妹，不单单是这个， Narsis itu berasal dari nama seseorang. 这个 narcissist 是从一个人的名字翻译出来。 Ya, di dalam mitologi Yunani ada seorang pemburu namanya Narcissus. 那有一个人叫做在犹太人里面，他的名字叫 Narcissus， 不是犹太人，是希腊人。希腊人，对，ya. Dia orang Yunani 他是 dan 希腊人， ya, dia seorang pemburu yang sangat tampan. 他是一个很英俊的猎人， Banyak wanita jatuh cinta kepada dia. 有很多的女人都爱上他。 Tapi dia lebih mencintai dirinya sendiri. 可是这个人还是更爱自己， Dia begitu kagum, 他非常自爱， dia begitu suka sama dirinya sendiri. 他很爱他自己。 Nah, satu kali waktu dia berburu, 有一次，当他去打 dia 猎， sampai kepada danau 他到了一个湖边， yang airnya tenang sekali dan jernih. 它的水非常的安静，非常的清晰。 Nah, waktu dia menengok ke dalam danau itu dia melihat wajahnya. 当他看到水里面的时候，看见是自己的 Dia 脸， belum pernah melihat wajahnya sejelas itu. 他从来没有这么清楚的看见 Wah, 自己 dia 的面， semakin jatuh cinta. 他越来越爱惜自 Dia 己， bangga sama dirinya. 他非常的自豪， Dia terus menatap wajahnya. 他不断的一直看自己的脸， Bukan 1 jam 2 jam. 不是1个小时、2个小时， Berhari-hari. 而是几天， Sampai dia lupa makan, lupa minum. 他忘了吃，忘了喝， Akhirnya tubuhnya lemah. 身体开始软弱了， Dia mati. 他就死了。 Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说的， barang siapa yang mengasihi nyawanya, 凡是爱自己的生命 yang，takut kehilangan nyawanya, 凡是害怕失去生命 justru dia 的， akan kehilangan nyawanya. 他就失去这个生命。 Tapi barang siapa yang tidak mengasihi nyawanya, 反不爱自己的生命的， artinya siapa yang lebih mengasihi aku, kata Tuhan, 他的意思就是越是爱基督的人， sehingga kehilangan nyawanya, 所以他失去自己的生 dia 命， akan mendapatkannya kembali. 反而他能够得 Dia 到， akan memperoleh hidup yang kekal. 他能够得到这个永生。 Bahkan bukan cuman hanya Tuhan Yesus yang mengatakan 弟 ini. 兄姊妹，不单单是主耶稣这么说 Mitologi， Yunani, orang-orang bijaksana, orang Yunani juga mengerti hal ini. 希腊人那些聪明的人、有知识的人，他们也是同样 Orang 说 yang 的。 terlalu egois, 一个太自私， yang terlalu mementingkan dirinya, 一个太注重自己， dia akan binasa. 他就会死。 Hari-hari ini ya kita lihat apakah kita mengasihi diri kita. 弟兄姊妹，现在我们来看一看，是不是我们太自恋了？ Ya, kita ikut Yesus, dengar doa kita. 我们跟随主，主听了我们的祷告， Coba kita dengar doa kita sendiri. 我们再听听我们自己的 Tuhan 祷告。 tolong saya, 主啊，求你帮我， berkati saya, 求你祝福我， berkati anak saya. 祝福我的孩子， Tuhan kasih saya kesembuhan. 给我医治。 Tuhan pimpin saya. 主，求你帮助我。 Lagu favoritnya adalah Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ya, aku terus 最 diberkati. 好就是刚才那首诗歌，就是我一辈子都被神所祝福。 Ya. Orang seperti ini tidak menyangkal diri. 这样子的人没有舍己， Dia pikir dia bisa selamat. 他认为他一定得 Justru 救， karena itu dia akan binasa. 反而的就是他因为这个，所以他失去自己。 Yang kedua, 第二， apa artinya menyangkal diri? 什么叫做舍己？ Satu hari ada seorang teolog Ortodoks Timur namanya Thomas Hopko. 有一个神的仆人叫做 Thomas Hopko。 Ya, waktu itu ada satu orang yang mau belajar menjadi seorang Kristen datang kepada dia dan bertanya apa artinya menyangkal diri.
有一个人曾经到他那里问他，如果我要舍己是怎么样子呢？ Orang ini mau menjadi pengikut Yesus, mau jadi seorang Kristen. 这个人想要成为一个基督徒，想要成为一个跟随基督的人， Nah, dia baca ayat ini. 然后他就读了这一 Barang 段 siapa 圣经， mengikuti Yesus harus menyangkal diri. 说凡要跟随耶稣的就要舍己 Lalu。Thomas Hopko menjelaskan. 然后这个 Thomas Hoppo 就告诉他 Dia，bawa dia ke kuburan. 把他带到坟地， Ada peti mati yang belum dimasukkan ke tanah 在那个坟 kuburan. 地上有一个棺材还没有给盖起来，还没有放在。 Nah, lalu kemudian Thomas Hopko marah-marah, 然后 Thomas Hopko 就在那里发脾气， menjelek-jelekan 在那里骂这个 ya, 人， jenazah itu. 骂这个尸体， Ya, kamu bodoh, 你太笨了， ya, kamu manusia gagal, 你是一个失败的人， tidak berguna, 你真没用， sia-sia hidupmu. 你的生命白费的。 Dia tanya sama anak muda ini, 然后问这个年轻人， gimana reaksinya? 你看他的反应， Diam aja. 没反应， Kenapa? 为什么呢？ Sudah mati. 因为死人。 Oke, terus kemudian lagi Hopko memuji jenazah ini. 然后 Hopko 再去赞美、赞扬这个 Wah, 尸体。 kamu sungguh manusia yang mulia, 哇，你真的是一个很好的人， manusia yang hebat. 你厉害， Ya, kamu orang yang kaya, 你是有钱的人， kamu orang yang mulia terkenal. 你是一个出名有哇荣耀的人。 Keturunanmu pasti bangga kepada kamu. 哇，你的后裔一定对你非常的自豪。 Dia tanya lagi sama anak muda ini, 然后再问这个年轻人， bagaimana reaksinya? 他的反应是什么？ Diam aja, 没反应， karena sudah mati. 因为死了。 Itulah menyangkal diri. 弟兄姊妹，舍己就是这个， Orang yang menyangkal diri, 一个舍己的人， seperti jenazah ini. 就好像这个尸体， Saat ini jenazah itu sedang ada di hadirat Tuhan. 这个尸体现在在神的面前， Dia sedang memandang Tuhan. 他正在看着耶 Dia ada di 稣， hadapan tahta Allah. 他正在神的宝座前， Dia nggak peduli apa kata orang. 他也再不管人家对他怎 Bahkan 么 dia tidak 说， mendengar apa kata orang. 他也不听人对他说的是什 Dia 么， tidak menjadi bangga dengan pujian manusia. 他没有对人的赞美 Dia 开始 juga 自 tidak 豪， jadi kecewa dengan hinaan orang-orang 他 kepada 也没有 dirinya. 因为人的瞧不起他，反而得到失望。 Yang penting apa kata Tuhan. 最主要就是神是怎么 Dia 说的， sedang ada di hadapan Tuhan. 因为他在神的面前， Pujian dari Tuhan itu yang dia rindukan. 是神的赞扬是最他所喜悦的， Teguran dari firman Tuhan itu yang paling membuat dia takut. 神的话语的勉励也是他最惧怕 Itu yang 的， membuat dia ingin cepat bertobat. 令到他快快的悔改。 Itulah orang yang menyangkal dirinya. 弟兄姊妹，这个就是一个舍己的 Dia 人， tidak peduli apa kata orang. 他不管人 Tidak 怎么 peduli 说， pujian orang 他 buat 也 dia. 不需要人的赞扬 Juga，tidak peduli dengan hinaan kata-kata kasar orang terhadap dirinya. 他也对那些人对他的偏看也没有什么反应。 Yang penting apa kata Tuhan. 最主要是神是怎么说， Itu artinya menyangkal diri. 这个就叫做 Apa artinya 舍己。 memikul salib setiap hari? 什么叫做每一天背十字架呢？ Zaman sekarang, 如果现在 kalau kita lihat salib 我们看见十字架， di bayangan kita, 我们的脑子里就想， wah itu kasih Tuhan ya luar 哦， biasa. 这个是神的爱， Oh itu kemurahan Tuhan. 哦，这个是神的怜悯， Itu kemurahan Tuhan, kuasa penebusan Tuhan buat kita luar biasa. 哦，这个是神的救赎，是非常特别的。 Malah ada orang yang berpikir 反而有人想， salib itu menjadi suatu tanda apa ya yang ditakuti oleh setan. 说这个十字架是撒旦所最怕的 Oh 东西， salib ini bisa mengusir kuasa kegelapan. 这个十字架能够把邪灵赶走， Ya, sehingga untuk supaya mereka tidak takut lagi, salib itu dibuat menjadi tato di badannya. 所以叫他们不再害怕，就把十字架 Supaya 给印在 setan 身上。他们为的就是把撒旦赶走。 Bapak Ibu, 弟兄姊妹， waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang banyak yang mau mengikut dia, 当主耶稣对众人那些人要跟住他的人 barang siapa mengikut aku, 说，凡要跟住我的， dia harus memikul salibnya setiap hari. 他要每一天背他的十字架。 Waktu murid-murid mendengar kata itu, 当他的门徒听见了， pikiran mereka cuma ada satu. 他们的脑子里面想的只有一 Salib 个， itu adalah cara mati yang paling menyakitkan. 他们的脑子里想这个十字架是最难死的一个死 Ya, 刑， bukan hanya menyakitkan, 不单单是非常的 tapi 疼， sangat memalukan. 非常的羞辱的， Karena orang yang disalib, 因为反钉在上面的人 disalib dalam keadaan telanjang, 在那里光裸体被钉在那 seperti 里， binatang. 就好像一个动物一样， Bahkan lebih rendah lagi, 反而比
动物还要钉。 Dia harus memikul kayu yang akan mengeksekusi dia di kayu saat dia mati. 他要把这个十字架将要钉在那里的这个十字架背着走， Dia akan mati pelan-pelan. 他会慢慢的死在上面， Begitu menyiksa. 是非常非常的痛苦。 Jadi waktu para murid mendengar bahwa barang siapa mengikut Yesus harus memikul salib setiap hari, cuma ini yang ada di pikiran 所以 mereka. 当门徒听见说每一天要跟随要背十字架，他们的脑子里面想的就是这件事。 Berarti mengikut Yesus itu harus rela berkorban, 说如果跟随耶稣，我就是要牺牲， setia 我们要忠心， bagi Yesus, kepada Yesus. 对主的忠心。 Kalau perlu 如果需要的话， hingga mati. 一直到死。 Karena Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh. 因为主耶稣自己亲身成为我们的榜样， Dia tidak egois, 他没有自私， dia menyangkal dirinya 他舍己， karena dia mengasihi kita 因为他爱我们， dan dia rela mati 他也愿意死的， demi taat kepada Bapaknya. 为了他能够顺服他的天赋。 Karena itu 所以弟兄姊妹， Yesus menjadi teladan. 主耶稣是我们的榜样， Dia Tuhan, 他是神， ya, yang dimuliakan. 是被 Kalau 荣耀的。 Nah, yang ketiga, 那弟兄姊妹，第三个， mengikut aku. 跟随我， Menyangkal diri, memikul salib, dan yang ketiga mengikut Tuhan. 就是舍己背十字架跟随耶稣。 Mengikut Tuhan di sini artinya 如果跟随耶稣，这里的意 terus 思是 belajar, 就是不断的学习， menjadi murid, 成为门徒， ya. Belajar apa yang mengikuti gaya hidupnya Tuhan 我们 Yesus, 学习按照主耶稣的生活方式， ya. Belajar ya nilai-nilai kebenaran. 我们学习真理的原则。 Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说的， jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, 如果你宗教的生活没有超过法利赛人， kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. 你就不能够进入天国。 Nah, hidup keagamaan yang lebih benar dari orang Farisi adalah hidup keagamaan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. 所谓的胜过那些属灵的生活，就是说跟随耶稣。 Nah, menarik di sini di dalam Lukas 9 ayat 23. 那弟兄姊妹，这里很能够吸引我的，就是在路加福音第9章23节， Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari itu terbentuk dari kata kerja yang berbeda dengan mengikut Yesus. 天天 Begini maksudnya. 舍己，天天背起十字架，跟随耶稣的这个字不是同样的动词。 Jadi barang siapa mau mengikut aku dia harus menyangkal diri dan memikul salib. 说若有人要跟从我，他就要背十字架。 Menyangkal diri dan memikul salib. 说要当舍己背十字架， Baru mengikut aku. 然后跟从我。 Ya. Jadi begini maksudnya. 他的意思是这样子， Kita tidak bisa menjadi pengikut Yesus. 我们不可能能够成为跟随基督， Kita tidak akan bisa mengerti apa yang Yesus ajarkan. 我们不可能明白耶稣所教 Kita 的， tidak mungkin melakukan atau mentaati apa yang Yesus ajarkan. 我们不可能能够去做，或者是我们不可能顺服他教导我们的。 Kita bisa sekolah Alkitab jadi doktor teologi. 可能我们能够上神学，成为博士， Ya. Kita bisa tahu banyak hal firman Tuhan. 我们可以知道很多关于圣经里 Tapi 神 kita 的话语。 tidak bisa mengalami janji Tuhan. Kita tidak bisa mengalami damai sejahtera. Kita tidak bisa mengalami kelegaan dari Tuhan. 我们不可能能够经历到，能够感受到这个平安神的 Kalau 应许。 kita pada saat mengikut Yesus, pada saat kita ambil keputusan mengikut Yesus, kita tidak komit, kita tidak mau janji, kita tidak mau menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. 当我们要跟随耶稣的时候，我们没有誓约，我们没有下定决心，我们要定十架舍己跟随他，不能够， Kita tidak mungkin 不可能我们能够做到， bisa mengalami janji-janji Tuhan. 我们也不可能经历到他的应许。 Karena itu Tuhan Yesus berkata, 所以主耶稣说的， marilah semua yang letih lesu dan beban berat. 所有劳苦担重担 Aku 的 akan 人来， memberikan kelegaan kepadamu. 我会给你们安息。 Ya. Pikulah kuk yang kupasang. 所以你们要背我的额， Dan belajarlah kepadaku. 你要学习我， Ya. Maka kamu akan mendapat ketenangan. 所以你就能够得到安息。 Sebab kuk
yokku enak dan bebanku ringan. 因为我的额是轻的，是好。 Kita 舒适的 tidak akan bisa merasakan kuk Tuhan itu enak dan bebannya ringan kalau kita tidak mau menyangkal diri dan kita tidak mau memikul salib setiap hari. 我们不可能够经历到、感受到这个额是轻的、是舒适的。如果我们没有舍己，也没有背十字架。 Ya. Mungkin ada orang yang waktu dia datang ke Tuhan Yesus, 可能有的人来到主那里， dia mengalami banyak masalah. 他经历了很多的 Dijamah 问题， Tuhan. 神触摸到他， Ya, dia mendapat kelegaan, dia mendapat pelepasan. 他能够得到释放，他能够得到解放了， Dia mengalami jamahan Tuhan. 他也能够感受到神的触摸。 Nangis-nangis 哇， luar 在那 biasa. 里哭， Tapi akhirnya 可是，在最后， dia jatuh dalam dosa lagi. Dan dia tidak bisa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan karena dia merasa, aduh ikut Tuhan susah banget ya. 他反复的还是陷在罪恶里，因为他的感觉，主的话语、主的命令怎么这么难做？ Itulah yang banyak murid Yesus alami. 弟兄姊妹，这个也是 Ya, 门 kita- 徒们所经历了。 Ya, mereka mau menerima janji Tuhan, 他们想要得到主的应许， mereka mau diberkati, 他们想要得到祝福， mereka mau mengalami kuasa kesembuhan, 他们想要得到医治的大能， mereka mau mengerti ajaran Tuhan Yesus, 他们也想要明白主耶稣的 tapi 教 mereka 导， tidak mau menyangkal diri. 可是他们没有想到这个舍己， Mereka tidak punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 他们没有一个认真爱主的心。 Ya, ingat iman itu ada dua hal. 弟兄姊妹，信心有两部分 Dia，harus punya dasar, 他要有他的底细， yaitu dia percaya kepada kebenaran firman Tuhan. 就是他相信主耶稣的话语，神的 Tapi 话 nggak 语。 cukup, 不单单是这个， harus punya bukti juga. 第二，他也一定要有确据。 Bukti bahwa dia percaya kepada Tuhan. 这个确据说是他相信这位 Dia 神， percaya Tuhan mengasihi dia. 他相信神是爱他 Dia 的， percaya apa yang firman Tuhan katakan itu baik buat 他 dia. 相信神的话语所说的都是为了他的好， Dia percaya menyangkal diri itu yang terbaik buat dia. 他相信舍己对我是最好的， Maka buktinya dia akan taat. 所以他的证据呢， Dia 他就 akan 顺服， melakukan firman Tuhan. 他就会做神的话语。 Kalau dia lakukan ini, 弟兄姊妹，如果我们做了， kita akan merasakan 我们能够感受到 bahwa kuk yang Tuhan kasih itu enak. 主的额真的是非常轻，非常 Bebannya 好， ringan. 他的重担也是非常的轻。 Jangan tertipu oleh iblis. 弟兄姊妹，不要被撒旦所欺骗， Jangan pikir kalau ikut Tuhan Yesus, 不要想我跟了耶稣， waduh berat sekali. 哇，太重了， Nggak mungkin lah. 那弟兄是不可 Ah, 能 nggak 的。 mau, nggak enak. Kita sudah tua, kita mau cari yang senang-senang. 哇，我跟主太难了，所以我要找舒适 Itu 的。 tipuan iblis. 弟兄姊妹，这个是撒旦的欺骗。 Jangan kita pikir kalau nggak ikut Tuhan kita akan bahagia. 不要想我不跟主了，我现在就有福气了。 Banyak kita lihat 我们看见很多 orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Yesus, 很多人不信耶稣、不信基督的， mengalami musibah yang besar dalam hidupnya dan akhirnya mereka tidak tahan lagi, mereka bunuh diri. 在生命里面经历很多的波动、很多的难处，到最后自杀。 Ya. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus, 可是弟兄姊妹，如果在基督里， kita mengalami pencobaan, ya 我们 betul. 我们经历了这个试探，是的。 Tapi kalau kita mau taat, menyangkal diri dan pikul salib, 可是当你顺服，当你 kita tidak 舍己 egois 背十字架，你不自私， kita mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, 我们爱神， kita 我们顺服 mengasihi 神， sesama, 我们也爱人， maka kita akan melihat 我们也能够看得 Tuhan akan 见， memberikan jalan keluar 神会给我们出路， buat setiap masalah kita. 给我们每一样的问题都出路 Sehingga。akhirnya 到最后， kita bisa melewati musibah. 我们能够过了这个难处， Sehingga kita bisa melewati ya ujian yang berat, badai kehidupan kita. 我们能够通过，我们能够过了这个暴风雨的 Sehingga 时 kita 代， bisa kuanin. 所以我们能够过年了， Kita bisa mengalami keselamatan yang dari 我们能够 Tuhan. 经历到从主来的救恩。 Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姊妹， hari ini kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 今天如果我们承认，我们说我们是主的儿女，我们是这些信主的人， Mari kita bertanya kepada diri kita. 我们要好好的问一下 Apa 自己 kita，hanya mencari berkat? Apa kita hanya mencari keselamatan? Apa kita hanya mencari kesembuhan saja, janji-janji berkat? 我们是不是只是去寻求或者是寻找这个救恩？我们只是寻求他的祝福，他的恩典呢？ Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? 还是我们真的全心全意的相 Apa 信 yang 耶 dia 稣？ katakan itu benar. 他所说的就是对 Karena 的， itu kita mau taat. 所以我要做，我要顺服。 Mari, 来，弟兄姊妹 saya，mau ajak kita semua 我要邀请我们每一位弟兄姊妹， di tahun baru Imlek ini. 在这个新年里，
kita mau diingatkan. 我们再一次的想到， Hidup kita masih menghadapi pencobaan yang banyak. 我们的生命还会面对很多很多的试探， Ya, apalagi di tengah pandemi COVID. 何况在这个冠状病毒流行中， Kalau kita mau kuonien, 弟兄姊妹，如果你想能够 kalau 过 kita mau 年， melalui wabah, kita mau melalui badai pencobaan ini dan tetap tegak berdiri dalam keselamatan 如 Tuhan. 果你想要过了这个暴风雨，你想过了这个试探，还是在那里坚固的站立住。 Mari kita ambil keputusan hari ini. 弟兄姊妹，我们今天要做这 Kita 个决 tidak 定， mau mencintai diri sendiri. 不要再爱惜自 Kita 己， tidak mau egois. 不要再自私， Kita tidak mau peduli apa kata orang. 我们不要再想着别人所说的 Tapi 是 kita 什 mau 么， cari apa kehendak Tuhan. 我们要找的就是神的旨 Lewat 意是什 firman-Nya 么，借着他的话语， Kita mau memandang Tuhan. 我们要面对主， Apa yang menyenangkan Tuhan. 到底什么 Itu 是 yang 喜 kita 悦他 lakukan. 的，我们就做， Kita tidak egois. 我们没有 Kita mau 不再 berbuat 自私 baik. 我们要做好事， Maka kita akan melihat 所以弟兄姊妹，我 Tuhan 们能够 Yesus 看 semakin 见 nyata dalam hidup kita. 主耶稣在我们的生命里面越来越显明。 Mari kita mau berdoa. 我们大家一起祷告， Bapa di sorga, 我们在天上的父， terima kasih Tuhan 主谢谢你， buat teguranmu. 谢谢你的 Buat 提醒， firman-Mu. 谢谢你的话语。 Hari-hari ini 今天， dunia sedang berjuang 现在世界上正在那里努力， agar mereka bisa melalui nien ini, kuonien. 他们想要能够过去这一年， Melalui wabah COVID yang begitu merusak dunia. 借着这个已经破坏世界的冠状病毒。 Tapi kami percaya Tuhan, 但是主啊，我们相信 Engkau Tuhan yang berkuasa. 主你是能够 Engkau 掌权 Tuhan 的， yang memegang kendali. 主你是能够控制的， Dan Engkau mengasihi kami Tuhan. 主你是爱我们的， Ampuni kami. 饶恕我们。 Kalau kami selama ini walaupun mengaku sebagai orang Kristen, 可能我们以前只是承认我们是基督徒， tapi kami tidak sungguh-sungguh mentaati, tidak sungguh-sungguh percaya kepada apa yang Engkau perintahkan. 可是我们没有真真正正的顺服你所要我们 Tapi 的。 hari ini Tuhan, 主啊，今天 kami mengerti 我们明白， mengapa selama bertahun-tahun ini 可能这么多年里面， kami menjadi orang Kristen, 我们都是基督徒了 tapi，kami tidak mengalami damai 可是我 sejahtera. 们没有经历到这个平安喜乐， Kami tidak mengalami janji-Mu nyata. 我们没有经历到你的应许， Kami tidak mengerti firman-Mu. 我们不明白你的话语。 Karena ternyata kami egois. 原来我们是自 Kami 私， tidak menyangkal diri kami sendiri. 原来我们没有舍己， Oh, kami mencari apa yang pujian orang. 我们所找的只是人的赞美。 Kami tidak peduli apa kata firman-Mu. 我们不管主你的话语 Ampuni 说的 Tuhan 是什么，求你饶恕我们。 Tuhan, hari ini 主啊，今天 kami ambil keputusan 我 Tuhan. 们做决定， Kami mau menyangkal diri. 我们要舍己， Karena kami tahu itu yang terbaik bagi kami. 因为我们知道这个对我们是最好的。 Kami mau Tuhan mencari apa yang berkenan kepada Engkau. 主，我们要寻找你所喜 Kami mau 悦 hidup 的。 di hadapan-Mu Tuhan. 主啊，我们要活在你的面前。 Kami mau teliti, kami mau belajar firman-Mu 主啊， setiap hari. 我们要小心，我们要去查考你的话语， Sehingga kami bisa mengerti. 所以我们明白， Dan kami menemukan jalan keluar 我们 buat 也能 setiap 够 masalah kami. 在所有的问题里面找到出路， Pimpin kami. 带领我们。主， Tuntun kami Tuhan. 求你 Di 告诉 dalam 我们 nama Yesus. 奉主耶稣的名。 Bapa di sorga, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan 来， kita. 弟兄姊妹，我把我们的手举起 Kita mau 来， menerima berkat janji 我 Tuhan. 们要接受祝福。 Bapa di sorga, 天父 kami，sudah dengar firman-Mu. 我们听了你的话 Kami 语 mau，jadi pengikut-Mu yang sejati. 我们要成为真正跟随你的人， Kami mau menyangkal diri. 我们要舍己， Kami mau mikul salib setiap hari. 我们要天天 Itu 背 yang 十字 terbaik 架， bagi kami. 这是对我们最 Justru 好的， itu yang mendatangkan keselamatan. 这个是带来救恩 Sehingga 的。 kami boleh Tuhan connect dengan Engkau. Kami boleh melihat Engkau nyata dalam hidup kami. 所以 Tuhan. 我们能够跟你连起来，所以我们能够跟你在一起， Kami boleh menjadi Tuhan pengikut-Mu yang sejati. 所以我们能够成为一个真正的跟 Dan 随者， menerima keselamatan yang dari Engkau. 我们能够从你那得到这个救 Sehingga kami 恩， boleh sungguh-sungguh mengalami kuonien dan diberkati Tuhan. 所以我们能够经历到过年，也能够经历到 Di 你的 dalam 祝 nama 福。 Yesus, 奉主耶稣的名， kami sudah berdoa 我们祷告， dan terima berkat keselamatan dari-Mu. 从你来的救恩，我们接受。 Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus berkati. 神祝福你。